ज्यों बुलावै त्यों बोलै स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यार। बाबा रोवो जे किसे रोवना, जानियड़ा बंद पठाया है। लिखियड़ा लेख न मेटिए, दर हकारड़ाया है। हकार आया जा तिस पाया, रुन्ने रोवण हारे। पुत भाई भतीजे रोवै, प्रीतम अत प्यार। भैरो वै गुण सार संभाले, को मरे न मोया नाले। नानक जुग जुग जान से जाना, रोवै सच संभाले। भैरो वै गुण सार संभाले, को मरे न मोया नाले। नानक जुग जुग जान से जाना, रोवै सच संभाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अलाड़ियां दे इस पंजवां शब्द गुरु नानक पातशाह का है, तो वह लास्ट 4 पदियां का शब्द है। चौथा पदा ये आप जी ने सरवण किया है। सतगुरु जी ने जिहड़ा साडा समाजिक एक संस्कार है, उन्होंने प्रकरण बना के गुरमत की सोझी दी कि लोग अंतिम समय किमें इकट्ठे होंदे ने, फिर किमें विराग होंदा है। ये सारा जिथे असीं पिछलेरी एक बारी झात मारांगे, उस सरंदे वाहिगुरू ने संसार सिरज दिता, जीवे दे विच आया। हुण उस जीव का इत्थे आके आपो अपने कर्मां अनुसार उहदा निपटारा है, वो जिवें चल रहा चल दिया। फिर इस संसार दे विच आके जिथे जीव अपने कर्म करता है, उहदा संसार प्रति जिहो जिहा नज़रिया है, उहो जिहा ही वो संसार नूं देखदा। ते संसार दे विच फिर जिस तरह नूं संसार नूं वेखदा है, उहदा अपना संसार बनता जाता है, अपने कर्म बनते जाते हैं। तो फिर उसकी अटैचमेंट संसार नाल बन जाती है, हर चीज़ नाल बन जाती है। तो जिहड़ी अटैचमेंट तो फिर उन्हें वखरा होना एक तरह का बाबा जी कहिंदे फिर बड़ा मुश्किल लगता है। उदों जो टुटदा है फिर रोना है, विछोड़ा है। इस शरीर का, इस हंस का काया हंस थिया विछोड़ा। जानी अड़ा जिहड़ा जान रूप अमृत साढ़े अंदर उस रब्बी परमात्मा की निजामत बरकत साढ़े अंदर जोत है, उस संसार दे विच इस जीव दे अंदर आए, तो इस जीव का जीवन चलता है कि वो आपो अपने कर्म करते। हुण ये कर्मां का नवेड़ा जिहड़ा कर्मी सहज न उपजे, कर्मां नाल सहज नहीं प्रगट होंदा। बिन सहजे सहसा ना जाए, झोरे चिंता मुकदी नहीं जब तक सहज नहीं आएगा। बंदा कहता मैं कर्मां दे नाल सहज प्रगट करना, वो हुंदा नहीं।
इसलिए फिर कर्मां दे विधान दे अंदर कर्मां दे आपो अपने नाल वो उलझ के विच ही रहिंदा। आखिरकार एक दिन ऐसा आउंदा है, बाबा जी कहते इस जीव नूं संसार दे विचों जाना है, क्योंकि सत है, ये गल तां क्लीयर है। जे दुख है तो सुख भी है, दिन है तो रात भी है, जे जन्म है तो फाइनल है मरण भी है, इस दूजी कोई राय नहीं। जन्म है तो मरना भी है। हाँ, मरण किस तरह का, ये बारे आप विचार पहले की हुई कई बार। हुण जाना तो है, जो दिन आवे सो दिन जाए, करना कूच रहन फिरना, ये तो गल ही क्लीयर है भी रहना ही नहीं, तो कूच करना जाना ही है। पर मैंने इस गल रख दी है भी तेरा जाना किहो जा हो जाए। कोई जिथे मैं रात समापन किया, मरजादा तेरा कोई निज़म, कोई ढंग, कोई तरीका। क्या जाना कि मैं मरेंगे, कैसा मरना होए, ये गल तो पक्की होगी ना भी मरना ही है सामने, पर कैसा मरना होएगा वो इस गल पर डिपेंड करता भी तेरा जिउना कैसा। सपोज करो एक गल कहा, पिछे जे काफ़ी साढ़े ये रौला पिया भी जिमें गैंगस्टर जिहड़े मारे गए ने एक दो, फिर वो काफ़ी रौला पिया परिवारों वालों भी बड़े खतरनाक ने जी, एवें तुसीं ध्यान दो। हुण जिन्हां दी बैकग्राउंड इस तरह की है, एंड की होएगा। इस तरह किते जिहड़ा मुठभेड़ होंदी है पुलिस नाल, गोली मार दिता है, एंड भी तो उस तरह की है। कहण तो मुराद एवें है कि जीवन की धारा जिहड़ी है इस टाइप चलती है। गुरु बाबा जी कहते जीवना किहो जिहा होना चाहिए, संसार तेरा किहो जिहा होना चाहिए। संसार ऐसे ही है। छोटी जी एग्जाम्पल दवा, मैं फिर बेनती करा, जाना सब ने, पर इस संसार विच जीवना किवें है, ये तेरे मरण नूं क्लीयर करता है। इन्हें तो नहीं है भी बंदा रह गया जी, नहीं, मरना तो ही, पर वो मरना कैसा है। सबना सौरे बंजना सब कलावन हार, मरण लिखाए मंडल में, तो गल क्लीयर आ गई। हुण की है, हुण जीवन संसार विच है, असीं संसार च रह रहे हैं। जिवें असीं पिछे भी मैं बेनती करदे सी, साडा देखो ये संसार इक्को ही है, पर इस संसार नूं वेखण दा तरीका ढंग हरेक मनुख दा वखरा, हर बंदे दा अपना अपना संसार है, आपो अपना संसार। जिस तरह के वो अपने विचारां च, अपने रहनी च, अपने आले दुआले इर्द गिर्द रहंदा, उहदा उहो जिहा संसार बनिया है सब का। कोई किस तरह इहनूं वेखदा है, कोई करदा ये विश्व संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है। इक्को ही संसार है, हर बंदे दा अपना नज़रिया बखरा बखरा। कोई इहनूं मिठा कहंदा, कोई कैड़ा कौड़ा कहंदा, कोई जहर कहंदा। तक्कण च फर्क है, साडे वेखण च फर्क, किवें वेखदे आ। सपोज करो एक एग्जाम्पल दी थोड़ी जी, फिर गल क्लीयर हो जाएगी, क्योंकि इत्थों ही इस संसार दे विच साडा जीवन सफल हो जाना, इत्थों ही फिर साडा मरना सफल हो जाना। एक दरख्त के थले ना कुछ बंदे बैठे सन, एक दरख्त इक्को ही है, 5-7 बंदे बैठे से। कौन कौन से? एक ਉਹਦੇ थले लिखारी कवि बैठा सी, एक सिंगर बैठा सी, गाउण वाला, गाउण बजाउण वाला, एक लकड़हारा बैठा सी, लकड़ का काम करने वाला, एक कोई आम बंदा घरों लड़ के आया सी, दुखी होया, वो भी आके छावे बैठ गया। तुम देखो ना, हर जिथे 4 बंदे खड़े हो, जरूरी नहीं भी वो एको तरह के खड़े होने। बस स्टैंड से 10 बंदे खड़े ने, और पुछो भी सारी कितने एक जगह तो चले ने, नो। अच्छा, सारिਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ भी ਵੱਖਰਾ ਵਾ। कोई कहेगा जी मैं दुख च ਚੱਲਿਆ, कोई कहे ब्याह च ਚੱਲਿਆ, कोई मैं अपने काम ਚੱਲਿਆ, कोई रिश्तेदार ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ, कोई कहेगा जी मैं वापस ਚੱਲਿਆ, कोई आ रहा, आपो अपने कारण ने। सारे ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਛਾਂ ਇਹਦੀ,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਤਣਾ ਬੜਾ ਮੋਟਾ, ਇਹ ਟਾਹਣੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਹ ਸਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਕੜ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਚੀਰ ਪੈਣਗੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੱਤਾ ਖੜਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖੜਕੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਝਗੜਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦਰੱਖਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਹ ਬੇਗਮ ਇੱਥੇ ਗਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਤਾਂ ਗਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਤੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੰਦੂ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਲਾਦ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਵਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਭੜਪੂੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੁਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 'ਚੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੱਜਣ ਨੂੰ। ਸੱਜਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣਤਾਈ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਵੀਆ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਵੀਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਅੱਧੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਲਾਈਨ
कट कर दी, किताब उत्थे टिका दी। फिर तो कुछ दिनों बाद कोई और सज्जन आया, उन्हें भी धार्मिक किताब चुकनी, सुन चक ही किताब वो भी पढ़न लगे। जो पढ़दा पढ़दा उत्थे आया, उन्हें वेख्या भी ये तो कटिंग की हुई है, कांटा छाटी करनी जी गलत है किताब के। बड़ा गुस्सा होया भी ये धार्मिक किताब के उत्ते लाइन ला दी। वो चक्या चक के उस तरह ही वो राविया वो मुखी से उस लाइब्रेरी के को आ गया। वो कहता भी देखो लोग कैसे कैसे इतने आते हैं। वो कहते की हो गया, आ देखो किसी ने कट की पिया है, कटिंग नहीं करनी चाहिए, गलत है। वो कहती कट्टिया की है तो देख, पता नहीं कौन कट गया। कहती भी कट्टिया किसी ने भी है, पर देखता कि कट्टिया की है। वो कहता ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ पढ़िया ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ फरिश्ते नाल प्रेम करो, पर अगे की लग्या कट ही दिता। वो कहती कट्टण वाला कोई और नहीं, मैं ही कट्टिया। कमाल हो गई, तू कट रही है, तू लाइब्रेरी की मालिक हो गए, गलत है ये, क्यों कट्टिया है। कहती मैं तेन दस दिने भी की लिखिया होया सी, लिखिया होया सी भी फरिश्ते नाल प्रेम करो पर शैतान नाल नफरत करो। वो कहता हाँ बिल्कुल सही गल है, गल सही है, असीं भी यही कहने हैं। पर वो कहते भी गल सुनो, मैनूं ये दस भी फरिश्ते किने पैदा किए हैं। अल्लाह ने, खुदा ने। संसार किने पैदा किया है, परमेश्वर ने पैदा किया, खुदा ने पैदा किया। जो कुछ बने सब कुछ खुदा ने पैदा किया। कहते वो कहते सब वो करामात, वो बख्शिश है, वो रहमत है, वो तो बिना तो कुछ पैदा हो ही नहीं सकता। कहते कोई इस तरह की भी चीज़ है, राविया कहने लगी भी कोई इस तरह की चीज़ है जी अपने आप पैदा हो जाए। कहते अपने आप तो कुछ भी नहीं पैदा हो सकता, रब पैदा करता है, अल्लाह पैदा करता है। अल्लाह के हुक्म असीं आप कहने भी रब के हुक्म तो बिना तो पत्ता पत्ता भी नहीं हिलदा। कहते बिल्कुल सही गल है। अच्छा फिर ये सारा कुछ रब ने पैदा किया, फरिश्ते रब ने, कहता हाँ। कहते फिर इंजदाश शैतान किने पैदा किया। हुण जे कहता भी वो अपनी मर्जी नाल ही पैदा हो गए तो यदा मतलब रब तो फिर बड़े हो गए ना, जो अपनी मर्जी नाल पैदा हो रहे हैं। तो जे वो ये गल कहता भी रब ने पैदा किए ने, तो फिर रब नहीं पैदा किए, फरिश्ते भी उन्हें पैदा किए ने। इन समझना जब एक बार शब्द पढ़ते ना कई बार भी ना को मूर्ख ना को सियाणा, ये असी कौन है, ये डिसीजन लैन वाले भी ये मूर्ख लोग ने, सियाणे लोग ने। सब करतार ने बनाया, उस करतारी रंग में जीवन चल रहा, वो देखे किसी को डिसीजन लवे चंगे माड़ियां बारे वो जानता है, भला बुरा को किसी को कहिए सगले जी तुम्हारे। असी किनू कह सकते भी भले ने कि बुरे ने। प्रभ जियो का समान ना कर प्यारे, बुरे भले हम थारे। कोई इत्थे बुरा है, बाणी भी इसे करके कहते बुरिया का भी भला कर। ये उपदेश तो किते भी नहीं बाणी ने किया भी तू बुरिया नाल नफरत कर। क्यों? क्योंकि बाबा जी कहते ये काम साडा है, रब दा है, परमेश्वर दा है, किसी को बुरा है कि चंगा है, पर तू की वेखदा है, तेरा थोड़ी हैगा। सपोज करो कोई बंदा कोई 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 माड़ा काम कर रहा है, वो कर रहा है, तो जो काम माड़े कर रहा है, चोरियां कर रहा है, डाके कर रहा है, तो भुगतेगा भी वही, नरका चोट डुगया, तू का तो थोड़ी डिगेगा। ਇਹਦਾ मतलब की है, तुसी अपनी नज़र सही रखो ना। आप सही रहना कहते नज़रिया है। मैं फिर बेनती करदा, जग ही रहना है, संसार ही रहना है। भाई वीर सिंह ने एक बड़ी प्यारी नज़म रखी है, बड़ा चिर हो गया पढ़ी नूं। वो कहते अखियो तकना शान तुहाडी, कौन कहे तुसी तको ना, जगत तमाशा रज रज तको, तक तक के अको ना। भाई वीर सिंह जी हुण बड़ी दृश्य है, अखा का काम की है, तकना। पर ये तक विच चेते रखियो मैली मूल ना होयो जे, जगत स्वामी अमृत नू जहर बना के फको ना। रब ने तो अमृत पैदा किया होया है, तुसीं इहनूं जहर बना बना के फक रहे हो।
देखो ना, इंसान वही है, इंसान वही है। दूजा तक्कण वाला ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਵਿਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਵੇ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾਗਾ? ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਈ ਘੜਈਏ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਏਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ, ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਤਾਤ ਅੰਦਰੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਸਾਫ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬੇਗਾਨਾ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਨਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚਿੱਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਕਿਉਂ? ਐਨਕਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਵਾ ਕੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰਾ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਐਨਕਾਂ ਹਰੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਨਕ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਸਭ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੇਗਾ, ਕਲੀਨ ਦਿਸੇਗਾ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਖਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ? ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਸਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ, ਫਲਾਣਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਆ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣ ਨੇ, ਜਰਾਸੀਮ ਜੀਵ ਨੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜੀਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਈਵਲ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਢੰਗ ਵਰਤਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰੋ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤਾਲਵਾਨੀ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਵਿੱਚੋਂ? ਜਦੋਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਰਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ? ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸਿਕਵਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਸ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਜਹ ਜਹ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤੈ ਜਾਏ ਖੜੋਵਣਾ। ਉਥੇ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ? ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਆਹ ਊਚ ਹੈ, ਆਹ ਨੀਚ ਹੈ, ਆਹ ਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈਸਾ ਸੇਵਿਤ ਹੈ ਹੋਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੋਇਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਥਿੰਗ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋਗੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋਗ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰੋਵੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਵਣਾ, ਜਾਨੀੜਾ ਬੰਦ ਪਠਾਇਆ। ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਜਾਨੀੜਾ ਬੰਦ ਪਠਾਇਆ, ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸ ਜਾਨੀੜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰੋਵੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਵਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਣਾ ਰੋਵੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਣਾ ਰੋਵੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋ ਉਹ ਰੋਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 100-200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜਿਉਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਗਈ, ਚਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ, ਰੋ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਉਵੇਂ ਜੀਵਣਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰੋਵੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਣਾ, ਰੋਣਾ ਹੈ ਰੋਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪਟਕੈ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਸੇ ਨਾ ਵਸਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਰੋ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਣਾ ਰੋਈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨਾ ਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਦੈਟ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ। ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨਾ ਮੇਟੀਏ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ, ਲਿਖਾਏ ਮੀਨਸ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ, ਚਲੋ ਭਾਈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਮਰਗਤ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਰੰਭ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਖੜਾ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀਏ, ਨਾ ਮਿਟੀਏ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਲੇਖਨ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਕੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਹਕਾਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਕਾਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਵਧੀ ਦੇ 100 ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜੀ ਵਰਤ ਗਿਆ ਭਈ ਇਹ ਭਾਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਇਆ ਰੁੰਨੇ ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ। ਹਕਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਕਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, 5 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 5 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ, 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ, 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਾਉਣੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਗਾਹਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਓ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਵੱਧ ਲਾਓ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਵਾਉਣਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਜਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਇੱਕ, ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਕਾਰਾ ਹੈ। ਹਕਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਹਕਾਰਾ ਆਇਆ ਜਦ ਸੁਭਾਇਆ ਰੁੰਨੇ ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ। ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ, ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੀ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋੜ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬਲੇਵੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ, ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰੋ। ਵਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਲਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਲਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਾਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਾਪ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਸਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਣਾ ਪੱਲੇ ਪਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਾਮੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਵਿਰਾਗਮਈ ਅਲਾਪ। ਇਹ ਅਲਾਪ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਰੋ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਇਆਂ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਰੋਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਧੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ
3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।